ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணியம்ல இன்னைக்கு 85வது தசகம் படிக்கலான் இருக்கேன். சராசந்தனின் வதம், தர்மநந்தனரின் ராஜசூய வேள்வி. 1வது ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ततो मगधभूपृता चिरनिरोधसंक्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितीयमीशभूमिपृताम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागध क्षपणमेव किं भूयसाम्. இன்னொரு தரம் படிக்கிறேன். இதில் சில புக்கில் பூப்ருதாம்னு போட்டிருக்கோம். 4வது வரியில் பூப்ருதாம், த்விதீயமீஷ பூப்ருதாம், பூமி பிருதாம்னு படிக்கணும். அதை ததோ மகத பூப்ருதா சிரநிரோத சம்க்லேஷிதம் சதாஷ்டகயுதாயுத த்விதீயமீஷ பூமி பிருதாம் அநாத சரணாயதே கமபி பூருஷம் प्राहिणोत् अयाचत समागध क्षपणमेव किं भूयसाम्. 2வது ஸ்லோகம். ईयासुरभिमागतं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमकोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजैनोद्वरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंशुषि निजै समं पुरमियेत युधिष्ठिरीम्. ईयासुरभिमागतं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमकोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजैनोद्वरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंशुषि निजै समं पुरमियेत युधिष्ठिरीम्. 3வது ஸ்லோகம். अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमामहन्नः भक्तदासायितं भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम्. अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नः भक्तदासायितं भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम्. 4வது ஸ்லோகம். गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो ययाच समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमु पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः. गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो ययाच समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमु पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः. त्वमपि राजयुध्वा स्थितः. 5வது ஸ்லோகம். अशान्तसमरोद्धतं पिटपपाटना संजया निपात्य जरसत्सुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन् मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगतस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः. अशान्तसमरोद्धतं बिटपपाटना संजया निपात्य जरसत्सुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन् मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां
दिदेशितगतस्पृहानपि च धर्मगुत्यै भुवः। आरावद् श्लोकम्। प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयाद्वरम् प्रसन्नपृथकीभवत् सकलराजकव्याकुलम्। त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जादिकं चकत्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः। प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयाद्वरम् प्रसन्नपृथकीभवत् सकलराजकव्याकुलम्। त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जादिकं चकत्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः। ஏழாவது ஸ்லோகம். ततः सवनकर्मणि प्रवरम् अक्र्य पूजाविधिं विचार्य सह देववां गनुकतः स धर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ। ततः सवनकर्मणि प्रवरमक्र्य पूजाविधिं विचार्य सह देववा गनुकतः स धर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ। एटावद् श्लोकम्. ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभा जयति को जडः पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः। ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभा जयति को जडः पशुपदुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः। उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः। ஒன்பதாவது ஸ்லோகம். निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकतामधृतयोगिनां दुर्लभाम्। निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकतामधृतयोगिनां दुर्लभाम्। பத்தாவது ஸ்லோகம். ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो तुतमना सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलप्रमादभ्रमीत्। ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो दुतमना सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत्। 11வது ஸ்லோகம். तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुजृम्भयन्
धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दन मरुत्पुरी निलय पाहि मामयात् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुजृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दन मरुत्पुरी निलय पाहि मामयात्. இப்போ இந்த 85வது தசகத்தில் 11 ஸ்லோகங்கள் 2 தடவை படிச்சிருக்கேன். இப்போ இதனுடைய பொருள் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். மகத மன்னன் ஜராசந்தன் 20,000க்கும் மேற்பட்ட அரசர்களை செருப்பிடிச்சு ரொம்ப நாட்களாக துன்புறுத்திட்டு வந்துட்டுருக்கான். அதனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஜராசந்தன் மேலே படையெடுக்க விரும்பிய போது நாரதர் அங்கு வந்து தர்மர் இந்த மாதிரி ராஜசூய யாகம் செய்ய விரும்புவது பற்றி சொல்கிறார். உடனே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு இந்திரபிரஸ்தம் வரார். அங்கே தர்மபுத்திரர் ஜராசந்தனை வெற்றி கொள்வதற்காக மகத தேசத்திற்கு அனுப்பி வைக்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பீமன், அர்ஜுனன் இவா 3 பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறார். இந்த 3 பேரும் கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், பீமன் 3 பேரும் அந்தன வேஷம் பூண்டு மகத தேசத்துக்கு போகிறா. அங்கே ஜராசந்தனை தோற்கடிக்கிறதுக்காக பீமன் ஜராசந்தனோட போர் புரியிறான். போர் புரிஞ்சு அவனை அந்த இடத்துலையே அவனை கொன்னுடுறான் பீமன். தர்மபுத்திரர் ராஜசூய யாகத்தை செய்ய ஆரம்பித்த பொழுது அங்கே வந்திருந்த அரசர்கள் எல்லாரும் பல பல பணிகளை ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு வேலையாட்கள் போல செய்கிறான். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அந்தணர்களுடைய திருவடிகளை எல்லாம் அலம்புறது, பூஜை செய்கிறதுன்னு அந்த மாதிரி சேவைகள்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனும் செய்கிறார். இந்த யாகம் முடியும் போது செய்ய வேண்டிய கர்மங்களில் முதல்ல பூஜை பண்ணி பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு செயலில் சகாதேவன் கூற்றுப்படி, சகாதேவன் சொல்படி தர்மபுத்திரர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு முதல் பூஜையை செய்கிறார். அனைத்து ஜீவன்களிலும் ஆன்மாவாக விளங்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அந்த சபையில் முதல் பூஜையை செய்கிறார். அதை பார்த்து விண்ணவர் மன்னவர் எல்லாரும் இந்த உலகமே மன நிறைவோடு சந்தோஷப்படுறது இந்த காட்சியை பார்த்து. ஆனால் சிசுபாலனுக்கு இது சுத்தமாக பிடிக்கலை. பூஜிக்கத்தக்க முனிவர்களும் அரசர்களும் நிறைந்திருக்கிற இடத்துல இடையர்களில் கடையனான ஒரு சிறுவனை எந்த முட்டாள் மதித்து பூஜிப்பான்? பரிதாபம் அப்படின்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி தீய சொற்களை சொல்லி வேகமாக தன்னுடைய இருக்கையிலேருந்து எழுந்து ஆயுதத்தை எடுத்துட்டு வெளியில் கிளம்புறான் கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்கோசரம். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சிசுபாலனோட தலையை அசுரர்களை பிளக்கும் சுதர்சன சக்கரத்தால் அறுத்து தள்ளிடுறார். அதுக்கப்புறம் ராஜசூய யாகம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் நன்றாக நடத்தி வைக்கப்பட்டது. மக்கள் எல்லாரும் தர்மநந்தனர் சிறந்து விளங்குகிறார், ஸ்ரீ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சிறந்து விளங்குகிறார்னு வாழ்த்தி கொண்டே சென்றார்கள். ஆனால் துரியோதனன் மட்டும் அங்கே அந்த மயனால் நிர்மாணம் செய்து தரப்பட்ட அந்த ஒரு சபா மண்டபத்தில் நிலத்தை நீரென்றும் நீரை நிலமென்றும் நினைத்து மதிமயங்கி தாயாதிகளான பாண்டவர்களோட செல்வ சிறப்பை கண்டு பொறாமப்பட்டு மனம் வெதும்பி போகிறான். அப்போ துரியோதனன் தன்னுடைய அறியாமையினால் அந்த இடத்துல சறுக்கி விழுந்துடுறான். திரௌபதிக்கும் பீமசேனனுக்கும் சிரிப்பை அடக்கவே முடியல. அப்படி ஓர பார்வை பார்த்துட்டே சிரிக்கிற அவளால் சிரிப்பை அடக்க முடியல. இந்த நிகழ்ச்சியை தான், இந்த அவமானத்தை தான் துரியோதனனால் பொறுத்துக்க முடியல. திரௌபதி பீமன் இந்த மாதிரி கேலியாக சிரிக்கிறத அவனால் பொறுத்துக்க முடியல. அதனுடைய விளைவு தான் பின்னாடி நிறைய நடந்தது. அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதான் இந்த தசகத்தோட பொருள். ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ. ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம்.